하나님의 말씀은 마태복음 5장 말씀입니다. 5장 20절부터 마지막 절까지 읽어드리겠습니다. 영어로 읽을 때 여러분들 또 한글 보시면서 같이 들으시기 바랍니다. 완전한 사랑 그 출발점이라는 제목으로 말씀 전할 텐데요. 마태복음 5장 20절부터입니다. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Murders. You have not heard that it was said to the people long ago, "You shall not murder," and anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, "Raca," is unanswerable to the Sanhedrin, and anyone who says, "You fool," will be in danger of the fire of hell. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has said anything against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to that person, then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Truly I tell you, you will not get out until you have paid the last penny. You have heard that it was said, "You shall not commit adultery," but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully and has committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. 33절입니다. 31절. It is said, "Anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce." But I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, causes her to become an adulteress, and anyone who marries a divorced woman commits adultery. 33절입니다. Again, you have heard that it was said to the people long ago, "Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made." But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is the fool's stool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. You have heard that it was said, "Eye for eye and tooth for tooth." But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. 43절부터 마지막 절까지입니다. For you have heard that it was said, "Love your neighbor and hate your enemy." But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good. He sends rain on righteousness and unrighteousness. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. 중학교 때 우리 선생님께서 이런 말을 하셨습니다. 학교 등교하다 보면은 여학생들 중에 뒷모습이 아주 아리따운 여학생들이 보인다 그래요. 그럴 때 남자 학생들이 하는 행동이 이렇답니다. 그 여자친구를 앞질러가지고 걔 어떻게든지 앞모습이라도 보고 싶어하는 그런
욕구가 있다 그래요. 여러분들 웃는 거 보니까 다 당해보셨는 것 같은데 쌤이랑 데미랑 반응이 없는 거 보니까 아직 그런 거 잘 얘네는 차를 타고 다녀서 그런 거죠. 모르는 것 같고 그것이 우리의 그 본능적인 생각입니다. 예수님의 가르침을 잘 따르려고 하는 사람들에게는 참 이런 문제들도 참 고민이 됩니다. 과연 어떤 것이 경건한 거룩한 삶인가? 여학생을 앞질러 가가지고 뒤를 돌아보는 것이 과연 거룩한 삶일까? 또 생각을 해보게 됩니다. 오늘 예수님의 말씀, 아주 큰 말씀을 우리가 보았습니다. 다 아시는 말씀이지만 참 고민이 되는 말씀. 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 간음하는 것이다. 우리가 간음을 하면 됩니까? 안 됩니까? 안 됩니다. 그리고 간음하는 정도가 아니라 예수님께서 말씀하신 더 큰 수준을 따라하고 싶습니다. 그런데 예수님께서 뭐라고 하셨냐면 보고서 나쁜 마음을 품는 것조차가 더 간음이다 하면서 좀 스탠다드를 높여주셨습니다. 남자들은 옆에 멋있는 사람이 지나가면 자연스럽게 눈이 돌아갑니다. 심지어는 여자친구랑 같이 있을 때도 돌아가게 되는 것이 남자들의 그 본능이라고 합니다. 우리는 눈동자를 자기 마음대로 돌릴 수가 없기 때문에 이게 돌아가는 것은 자연스러운 현상이라 그렇습니다. 그냥 예수님 말씀을 아무 생각 없이 읽으면 그냥 읽고 넘어가면 되겠지만 이것을 진지하게 받아들이는 사람은 여기서 막히게 됩니다. 너무너무 이렇게 지키기 힘든 말씀들을 왜 주님께서 이렇게 어렵게 말씀하신 것일까? 산상수훈에 대해 두 번째 말씀인데 그 바리새인들에 대해서 하신 말씀들, 율법에 관해서 어떻게 지켜야 할 것인가 말씀들을 우리가 좀 살펴보기를 바랍니다. 기본적으로는 바리새인들에게 대한 말씀입니다. 바리새인들이 율법을 잘못 지키는 것을 집어서 하시는 말씀입니다. 5가지 정도 문단을 알았는데요. 첫 번째는 살인하지 말라 하는 내용입니다. 살인하지 말라는 말을 바리새인들은 지키려고 합니다. 지키려고 하는데 예수님은 거기서 더 나아가서 너네들이 성내고 형제들한테 바보라고 그러고 얼간이라고 그러고 나쁜 놈이라고 그러는 것도 살인죄에 해당이 된다. 형제들한테 화를 내고 분노하고 욕하는 것도 살인죄에 해당이 되는 것이다. 더 나아가서 확장한다면 형제하고 화해를 하지 않은 채로 예배 드리는 것 자체가 무익하다. 가서 돌아가서 다시 화해하고 돌아오는 게 낫다. 라고까지 주님이 강하게 설명을 하십니다. 두 번째는 간음죄에 대해 설명하십니다. 27절부터 보면 간음하지 말라. 바리새인들은 그 간음하지 말라는 것을 지킵니다. 간음이 어떤 성적인 한도를 넘는 순간부터 간음이라고 한다면 그것을 안 하려고 지키는데 주님은 그 정도가 아니라 눈으로 보고 음욕을 품는 것 자체부터가 마음으로 범한 거 아니냐 이렇게 꼬집으십니다. 그래서 너의 몸에 한 끗을 잘라 버리는 한이 있더라도 우리가 지옥에 안 떨어지는 게 중요한 것이지 그렇게 해서 음욕을 경계해야 된다. 음욕을 경계해야 되는데 너네들의 그 음행을 했느냐 안 했느냐 정도만 가지고도 부족하다. 그것만 가지고 자기는 음행하지 않은 깨끗한 사람이라고 할 수가 없다. 이 말이에요. 바리새인들 가운데 이혼이 있습니다. 합법적으로 이혼할 수 있어요. 이혼증서 써주면 이혼할 수 있죠. 그렇지만 이 사람하고 결혼했다가 이혼증 써주고 이 사람하고 결혼했다가 이혼증 써주고 이렇게 여러 사람을 갖다가 하게 되면 법적으로는 합법일지 몰라도 위조라고 죽게 많은 거죠. 합법적일지 몰라도 이게 가능하고 뭐가 다르냐? 네, 그렇게 주님이 말씀하십니다. 바리새인은 법적인 비판을 피했을지 몰라도 예수님의 그 비난을 벗어날 수가 없었죠. 세 번째는 맹세를 관한 겁니다. 3계명이 거짓 맹세하지 마라. 하나님의 이름 망령되게 걸지 말라라는 말이 있잖아요. 그거가 결부시켜서 하나님의 이름을 걸고 맹세하는 것 자체가 이 계명을 어기는 것이 됩니다. 그래서 이 바리새인들이 맹세를 안 할 거짓 맹세 안 하려고 그러는 거죠. 한다면 그 서울을 반드시 지키려 노력을 하는데 주님이 말씀하십니다. 쓸데없이 못 지킬 거 가지고 맹세를 아예 하지도 마라. 맹세를 한 뒤에 지키지 못할 거니까 그냥 차라리 아니요 그냥 그것만 해야지 무슨 너희가 맹세까지 하느냐. 아예 그렇게 하지도 마라. 네 번째로는 눈을 눈으로 갚아라 하는 것입니다. 이건 십계명은 아니지만 율법의 기본적인 전제죠. 눈은 눈으로, 이는 이로.
눈을 때렸으면 눈까지만 빼야지 눈을 다치겠다고 목숨까지 죽이면 안 된다. 거기까지 이렇게 받은 대로만 갚아주는 것 정도로 해서 사회 질서를 지켜나가자. 이것을 바리새인들이 기본으로 가졌는데 주님은 맞은 대로 갚지도 말고 오히려 맞아도 악인에게 맞서지 말고 왼밤을 치면 오른쪽 밤을 치면 왼밤까지 돌려대면서 그래서 맞아라 말씀하십니다. 달라고 하면 줘야 된다. 그러면서 이웃 간에 자비롭고 화평한 삶을 살아도록 해야 되는 것이 그것이 이제 기준이다 이렇게 말을 합니다. 다섯 번째로는 이웃을 사랑하되 원수를 미워하라. 이 말은 맞지만 그보다 더 나가야 되지 않느냐. 이웃을 사랑하고 원수를 미워하는 것 이것은 이방인들도 한다. 그러나 하나님의 백성이라면 이웃을 사랑하는 건 물론이고 가족, 친지, 이웃 사랑하고 원수까지도 사랑할 줄 알아야 되는 거 아니냐. 하나님의 천국을 사모한다는 사람들은 이 바리새인들의 율법이나 이런 것보다도 훨씬 더 높은 수준의 삶을 살아야 된다고 말하고 계십니다. 바리새인들이 왜 이런 욕을 먹었는지 먼저 살펴보시기 바랍니다. 생각을 해보세요. 바리새인들은 율법의 글자 하나하나를 따져서 열심히 지키려고 노력을 했습니다. 글자 하나를 따져가지고 거기서 범하지 않으려고 노력을 하다 보니까 살인을 하지 않으면 되는 거예요. 그러나 살인하지 않는 한도 내에서 미워하는 것은 된다고 생각했죠. 미워하지 말라는 법은 없으니까. 살인은 안 했습니다. 그 안에서 참 심하게 저주하는 것까지 하지만 살인은 안 한 정도. 이렇게 넘어가고 있습니다. 가늠은 하지 않지만 떨어지게 쳐다보는 것까지는 할 수 있는, 그러나 가늠은 하지 않는 그 정도의 수준을 유지하고 있었습니다. 부모님을 원래 공경을 해야 되고 돈을 좀 드려야 되는데 하나님께 바쳤다라고 맹세를 해버렸어요. 모든 것을 하나님께 바친다 맹세를 한 다음에 부모님께 와서 엄마 아빠 드릴 돈은 없습니다. 왜냐하면 맹세를 했기 때문에 이것은 또 제가 하나님을 맹세를 어길 수가 없으니까 아쉽게도 부모님께 드릴 돈이 없습니다. 이렇게 둘러대는 사람들이 있었습니다. 이런 것들은 주님이 곱게 보지 않았습니다. 눈은 눈으로 갚고 원수는 미워해도 좋다라는 것이 바리새인들의 수준이었는데 과연 주님이 그걸 원하셨는가? 하나님께서 율법을 주신 것이 그거 하라고 살인하지 않을 정도로 막 언어폭력을 하면서 사람을 거의 죽을 지경으로 스트레스를 받게 만들면서도 목숨은 죽이지 않았기 때문에 율법을 범한 것이 아니다라고 하는 바리새인에게 그것은 합당하지 않다 말씀하십니다. 사람들은 이런 잘못에 빠집니다. 뭘 하나 정해지면은 그 문자 하나하나를 지킬 것인가 안 지킬 것인가에 빠져들기가 쉽습니다. 이런 말을 갖다가 이제 교조주의라고 합니다. 그 조항을 하나를 갖다가 큰 가르침으로 알아가지고 그거를 따라가는 것이에요. 성경에 있는 것이 아닙니다. 이 역사가 다 그런 교조주의에 빠지는 위험들이 있었습니다. 스탈린이 말했던 거, 모택동이 말했던 거, 그 말한 것들은 그 사정이 있었을 텐데 그 사정은 상관없이 그 다음 사람들은 빨간 책을 읽어가면서 모택동이 이렇게 말했으니까 당신은 반동분자요. 그렇게 하는 거예요. 공산당에도 교조주의가 있었고 우리 민주주의에서도 교조주의가 있는 것입니다. 요거 그대로 따라가야지 법이 된다라고 하면서 꼬치꼬치 하는 사람들은 바리새인 때부터 지금까지 있었던 것입니다. 그게 오류죠. 왜냐하면 글자 안에는 그 뜻을 다 담기가 힘들잖아요. 전후배경이라는 원래 그 법을 만든 뜻이 있는데 그건 생각하지 않고 글자만 따라가게 되면 실수하게 된다. 예수님이 바로 그 바리새인들의 잘못을 얘기하신 것입니다. 살인하지 말라 그러니까 살인하지 말라는 것만 따라가면 바리새인같이 됩니다. 여러분들은 하나님 말씀 들을 때 이렇게 교조주의에 빠져들지 않기를 바랍니다. 하나님께서 말씀 주신 뜻이 있고 배경이 있을 때 그것을 생각해 가면서 읽어야 됩니다. 그래서 여러분들이 성경을 읽을 때든지 큐티할 때든지 전후 문맥 따져가면서 읽는 게 참 중요한 것입니다. 믿습니까? 바리새인들은 그렇게 교조주의적으로 문자적으로 해석했기 때문에 한계가 있었고 주님의 책망을 받았습니다. 그러면 그리스도인의 제자들은 어떻습니까?
예수님 이후로 예수님의 제자들과 우리 그리스도인들도 착한 마음을 품고 예수님 말씀대로 따라가기 원하고 주님의 말씀을 실천하기 원합니다. 그런데 그런 사람들도 교조주의에 빠져들 수가 있습니다. 예수님이 말한 뜻은 생각하지 않고 왜 이렇게 말했는지는 모르고 그냥 예수님이 또 말했다고 하니까 예수님이 말씀하신 그 성경책 중에서 빨간 글씨로 써있는 것을 굉장히 또 깊이 있게 생각하면서 그 글자 그대로 따라가려고 하는 유혹에 빠집니다. 그 뜻을 생각하는 건 어렵잖아요. 하지만 글자 그대로 따라가는 게 훨씬 쉽고 글자가 이미 적혀있는 상황에서는 그걸 또 이렇게 안 따라가기로 뭐한 그런 갈등이 있어요. 그게 바로 우리 안에 있는 교조주의가 될 수 있습니다. 예수님의 제자들 중에 이 말씀대로 살려고 하려는 사람들이 있습니다. 여러분들도 하는 예수님의 말씀대로 특별히 예수님께서 직접 말씀하신 말은 그 말씀은 좀 따라가고 싶은 선한 마음이 있죠. 근데 한번 해보세요. 형제한테 바보라고 하면 됩니까? 안 됩니까? 예수님께서 형제에게 바보라고 하는 사람은 얼간이라고 하는 사람은 공의에 불려가게 되고 잡혀가게 되고 22절 보면 바보라고 말하면 지옥불에 던져지게 될 것입니다. 예수님 말씀입니다. 그러니까 형제한테는 바보라고 그러면 안 됩니다. 뭐 그것까지 안 할 수 있어요. 여자를 보고서 간음도 하지 않고 또 음욕도 품지 않으려고 노력할 수 있습니다. 악한 사람에게 맞서지 않고 옷을 벗어주고 원수를 사랑하고 그 사람 헐벗은 덮어주고 할 수도 있겠습니다. 맹세하지 않을 수도 있겠습니다. 나는 이제부터 주님의 말씀을 내면 무조건 따라야지, 그대로 따라야지 하는 생각은 가상한데 과연 그것이 실천하기 가능하냐 이 말입니다. 나는 그래도 예수님 말씀대로 그냥 그대로 하겠다, 100% 그냥 따라하겠다라고 말하는 사람은 성경을 제대로 읽지 않은 사람이나 마찬가지일 수 있습니다. 예수님이 말씀하셨습니다. 너네 예배하기 전에 형제하고 불화한 사실이 있으면 예물을 그 앞에 내려두고 그냥 곧바로 가서 화해하고서 와라. 이 말씀을 여러분 다 따를 수 있겠습니까? 우리 중에 모든 사람과 더불어서 모든 사람과 화평한 사람이 어디 있습니까? 그러면 한 명이라 생각나는데 그러면 예배에 나올 사람이 도대체 누가 있습니까? 우리가 언제든지 누구와 함께 모든 사람이 100% 화평하다고 말할 수 있어요? 그러면 맨날 와서 예부는 잠깐 내로 차에다 놓고 집에 갔다 와서 빨리 화해를 하고 와야 됩니까? 화해가 그렇게 금방 되는 것입니까? 아니 예쁜 여자가 돌아가는데 눈이 이렇게 돌아가는 너가 어떡하란 말이야. 이것은 불수의입니다. 내 마음대로 할 수 없는 그냥 갔다 오는 거예요. 그것을 어떻게 조절을 하겠습니까? 우리가 결혼할 때 다 서약했습니다. 이 여자를 끝까지 사랑하겠습니다. 근데 결혼 서약도 맹세인데 맹세를 안 하고 어떻게 뭐 결혼식을 하고 뭘 하겠습니까? 얘는 얘 아니면 아니요. 이렇게만 말해야 됩니까? 여러분이 경찰이라고 생각해 보세요. 경찰이고 군인인데 악인에게 맞서지 말라는 말을 그대로 따라서 해야 된다면 이 세상이 어떻게 되겠습니까? 악인이 지금 총을 들고 우리를 죽이려고 전쟁을 시작했는데 악인에게 맞서지 말며 오른쪽 편 치면 왼방을 돌려대면 어떻게 되겠느냐 말이에요. 나는 크리스찬이도 못하고 불신자들이랑 싸워라 이렇게 말하실 것입니까? 쌤이가 경찰이라고 생각해봐. 경찰인데 도둑놈이 여기 있어. 도둑놈이 뭘 달라고 그러면 너는 그것보다 더 2배를 줘야 되지. 그래서 꼼짝마 그럴 때 도둑놈이 총을 다오. 그러면 총을 줄 뿐만 아니라 수갑까지 같이 줘야 되는 거야. 이렇게 말하면 어느 사람이 경찰을 잡고 악한 사람을 찾겠습니까? 재판관은 악인을 심판을 하고 착한 사람, 억울한 걸 풀어줘야 되는데 크리스찬 재판관이라고 해가지고 예수님 말대로 해가지고 해야 된다 생각이 들어서 이 나쁜 놈을 딱 보고 나서는 그래도 용서해줘야지. 무죄. 이렇게 해버리면 세상이 어떻게 돌아갑니까?
재판장이 악인을 벌하지 않고 놓아주면 피해자들이 아예 그 눈에서 피눈물이 흘리게 될 것입니다. 그렇기 때문에 예수님의 말씀을 그저 우리가 고지것대로 믿으려고 한다면 또다시 바리새인처럼 되어버리는 것입니다. 예수님도 분노하지 말라, 형제들한테 화내지 말라, 그것이 살인하는 거라고 하셨던 예수님이 어떻게 하셨어요? 시장 자판 엎어지면서 성전에서 성전 장사치들을 쫓아내셨잖아요. 그때 예수님이 분노하셨다고 했어요. 폭력을 휘두르셨단 말이에요. 욕하지 말라면서요. 뭐 바보, 얼간이 그러면 지옥불에 던져지고 공회에 불려갈 거라고 예수님 말씀하셨잖아요. 그게 살인죄와 연결된다. 바리새인들이 살인하지 말라는 뜻은 그렇게 형제를 미워하는 거나 입으로 저주하는 것도 안 된다고 말씀하신 분이 세례 요한을 칭찬하셨단 말이에요. 세례 요한이 누굽니까? 세례 요한이 뭐라고 그랬어요? 바리새인들 보고 이 독사 이 자식들아, 얼간이 이게 더 나쁜 욕이에요? 독사 새끼들아, 이게 더 나쁜 욕이에요. 세례 요한은 입에 욕을 달고 사셨던 선지자란 말이에요. 그러면서 그 바리새인과 군병들과 세리들을 너희들이 누가 이렇게 면피하라고 이렇게 세례를 받으러 오느냐 하면서 혼내셨단 말이에요. 이런 사람을 세례 요한을 예수님이 칭찬하셨습니다. 그러니 예수님도 이렇게 하셨는데 이 말을 그대로 듣고 나는 이제 얼간이라고 형제한테 욕하지 말아야 되지, 나는 여자들 보고 눈을 돌리면 안 되지, 이렇게 말하는 것은 비현실적인 것이고 예수님의 말 그대로 따라간다는 그 마음은 착하지만 가상하지만 이게 그렇게 따라가면 안 되는 말이라 하는 것입니다. 예수님께서 말하신 상황을 이해를 못하고 또 그냥 글자 그대로 따라가게 되는 실패를, 잘못을 우리가 범하게 되는 것이고, 그러면 예수님이 또 우리한테 오셔가지고 또 한 소리 하시게 되지 않겠습니까? 예수님께서 이 산상수훈, 특별히 두 번째 대목을 우리 보러 이렇게 지키라고 주신 말씀입니까? 아니면 바리새인을 이렇게 하면 안 된다고 예를 들어 설명하신 것입니까? 예를 들어 설명하시면서 머릿속에 싹둑 들어오게 좀 과장이 되게 좀 극적인 효과를 노려가지면서 여자를 향하여 눈만 돌리고 음식만 품어두고는 가늠 아니냐, 이렇게 강조용법으로 말씀하신 것입니까? 우리가 그 뜻을, 예수님께서 말씀하시는 그 마음을 좀 살펴야 되지 않겠습니까? 20절 한번 보십시오. 이 말씀들을 하시기 전에 예수님께서 시작하는 말씀이 있어요. 내가 너에게 말한다. 너희의 의가 율법학자들과 바리새파 사람들의 의보다 낫지 않으면 너희는 하늘나라에 들어가지 못한다. 하늘나라에 들어가고 싶으냐? 바리새인보다 나아야 된다 말씀하셨고, 그러면서 여러 가지 살인하지 말라, 간음하지 말라, 맹세하지 말라, 눈을 감지 말라, 원수를 사랑해라, 이런 말씀을 쭉 하신 다음에 48절 한번 보세요. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전하라. 이 간음하지 말라, 뭐 눈으로 보면 간음하라, 이 말이 그냥 뚝 떨어지는 게 아니고 그 바리새인보다 낫지 않느냐면 하는 말과 하늘에 계신 아버지처럼 완전하라, 이 말에 가운데 들어있습니다. 그냥 예수님이 뜬금없이 그냥 간음에 대해서 지금 말씀하시는 것이 아니고 어떻게 하면 바리새인들이 지키는 것인데 그것보다 훨씬 더 낫게 하나님의 법을 지킬 것인가 하는 것을 예로 들어 설명하시고 끝에 가서도 결론으로 하나님처럼 완전해야 된다. 우리의 목표가 바리새인 정도가 아니고, 바리새인 그래 잘하지만 참 한심하잖아요. 그 아직 완전한 일이지 못하니까 그것보다 훨씬 더 나은 이런 목적을, 이런 좀 더 큰 고상함을 가지고 살아야 된다고 주님이 말씀하시는 그 사이 속에서 바리새인들에게 깨우친 것입니다. 바리새인들이 이 말을 못 알아들어요. 자기네가 지금 완전하고 생각하고 있기 때문에. 그래서 예수님이 오셔도 예수님을 지적하고 예수님 보러 평가하고 이런 상태니까 너네 그거 아니거든. 살인자보다는 좀 낫지만 너네들은 하나님 완전보다 떨어지거든. 예를 들어볼게. 마음으로 눈으로 가늠해도 넌 가늠이다. 욕으로만 해도 너희들은 그 살인한 거야. 그러면서 바리새인들 깨우치려고 하신 말씀인데 예를 들어서 하신 말씀이라고 좀 보아 주시기 바랍니다.
이런 질문을 여러분 던질 수 있을 것 같습니다. 그러면 도대체 목사님, 그거 어쩌란 말입니까? 그러면 예수님께서 마태복음 5장에 하신 말씀들을 지키란 말입니까? 지키지 말라란 말입니까? 우리는 지금까지 눈으로 보면 가늠하는 것이라고 해가지고 우리도 그렇게 따르려 노력을 했고, 형제들한테는 그 예배드리기 전에 우리의 죄 사함이 죄 고백하지 않은 형제가 있는가 그런 고백을 돌이켜보기도 했고 그랬는데, 될 수 있으면 오른밤 치면 왼밤을 돌려내는 말씀을 가지고 새기며 살았는데, 도대체 이거 지키지 말라는 말입니까? 아니면 지키라는 말입니까? 여러분 어떻게 하면 좋겠습니까? 둘 다 해야겠죠. 바리새인들의 잘못된 그것들을 교정하시려고 주님께서 주신 말씀이기 때문에, 과장된 것이기 때문에 이 말씀, 지금 바리새인들에게 하는 말씀을 가지고 우리가 그대로 따라서 한다면 또 문자질적인 그 율법주의가 된다고 말했습니다. 그러나 동시에 주님께서 바리새인들에게 말했지만 그 안에도 진리가 있는 거예요. 주님께서 이 정도가 아니라 저 높은 그 하늘의 천국의 시민이 되려면 어느 정도까지 올라가야 되느냐 말씀하셨기 때문에 우리도 늘 이 정도 수준을 따라가면서 가야겠죠. 비록 내가 재판관이라서 악인을 심판하는 것이 내 자업이긴 하지만 그래도 눈은 눈으로 이는 이로 갚는 것이 아니고 악인을 사랑해주며 그의 죄는 미워하되 죄는 미워하지 않는 그런 마음을 가지고 하나님 앞에서 공의롭게 판결할 수 있도록 노력을 한 사람이 되어야 되며, 비록 내가 총을 들고 사람을 쏘기는 하지만 저들도 나의 이웃이구나 하는 생각을 들고 어떻게 하면 인도적으로 싸우고 이길 수 있을까 고민해야 되지 않겠습니까? 그래서 주님의 말씀이 좀 어렵습니다. 이 정도 바리새인이 하는 정도는 우리도 노력하고 성경 공부하고 조항을 따라가면 이 정도는 할 수 있습니다. 겉옷을 벗어달라면 속옷까지 벗어주는 그 문자적으로 한다면 바리새인보다 조금 낫긴 하겠지만 이 정도는 할 수 있단 말이에요. 그러나 주님께서 보여주는 그거보다 훨씬 더 높은 수준에까지 올라가는 겁니다. 이 수준이 어디까지입니까? 천국을 사모하는 여러분, 하나님의 완전하신 같이 너희도 완전해라. 이게 도대체 가능한 목표냐 이거예요. 하나님이 얼마나 완전하신데 그 완전한 걸 갖다가 샘플로 보여주시는 것이 아니라 우리 보러 여기까지 가라고 주님이 요청하십니다. 그리고 이 요청이 계속해서 이루어집니다. 너희들은 천국을 사모하는 너희들은 하나님의 완전하신처럼 이 정도 완전해야 됩니다. 그러시면서 우리 보러 계속해서 거룩한 삶, 더 거룩한 삶, 바리새인 정도가 아니라 그거보다 훨씬 더 높은 삶을 살아야 된다고 말씀하시고 주님이 그 삶을 보면서 보여주시는 것입니다. 마태복음 5장을 여러분 읽으시면서 바리새인을 먼저 생각하십시오. 바리새인의 율법주의를 주님이 경계했습니다. 여기까지만 올라가서 여기서 한숨 쉬고 그냥 좀 넉넉히 앉아있으려는 것이 아니라 그것을 더 벗어나서 더 완전하신 하나님을 추구하는 삶을 주님이 촉구하고 계십니다. 문자 그대로 따르는 것이 아니라 율법의 정신을 생각하며 더 위에 계신 더 높은 정신을 따라가도록 주님이 촉구하셨습니다. 물론 교회 역사상에 마태복음 5장을 가지고 이 말씀을 받은 위대한 성인들 중에 이 마태복음 5장 말씀을 바로 자기에게 주신 하나님의 말씀을 알아듣고 이 말씀 그대로 따라보려고 노력했던 사람들이 많이 있습니다. 상프란치스코도 그렇고요. 문득병자를 보고 안아주었고 옷을 벗어주었고 심지어 알몸으로 집을 나오면서까지 하나님을 섬기려고 노력을 했습니다. 한국에도 그래요. 한국의 성자라고 불렸던 오세종이나 이연필이라는 사람도 있습니다. 그 사람들의 삶을 보면 실제로 거린들 만나면 옷을 벗어주고 왔어요. 그 사람들은 늘 그래서 옷이 없었어요. 왜냐하면 우리나라 그 당시에 얼마나 헐벗고 굶주린 거린들이 많았습니다. 그러니까 만나면 나만 나가기만 하면 옷을 벗어주고 맨몸으로 돌아오기가 일쑤였다고 합니다. 그렇게 해서 그 사람들은 참으로 이 말씀이야말로 주님께서 나에게 주신 말씀이구나, 이렇게 살아야 되는구나 하면서 자기도 그렇게 살았고 제자들도 그렇게 가르쳤고 평생 거지처럼 그렇게 살면서 말씀을 전하면서 한국의 성자라고 그렇게 존경을 받았습니다. 그것은 참 귀한 삶이고 요즘 보기 드문 삶입니다. 그러나 제가 그분들의 전기를 읽어보면서 그분들의 삶을 보면서
얻은 결론은 이것은 그 사람들의 개인이 하나님으로부터 어떤 특별한 소명이 있어서 받은 말씀이긴 하지만 모든 그리스도인들이 받아야 될 사명은 아니다라고 저는 생각합니다. 저는 문맥을 따져가지고 예수님께서 이것이 그리스도인의 삶이라고 따로 주신 것이 아니고 바리새인 얘기하면서 바리새인하고 지금 대화하면서 그것을 잘못하기 위해서 이제 반박적으로 말씀하신 것이기도 하고 또 이것이 지금 그리스도인들의 이것만이 우리가 따라야 될 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 도대체 어떻게 해야 하나님의 예수님의 이 뜻을 잘 따라가면서 우리도 주님의 완벽하심을 쫓아갈 수 있느냐? 하늘에 계신 우리 아버지의 완벽함을 감히 흉내도 못 내는 죄인이 예수님의 피로 죄상을 받은 다음에 바리새인만큼 따라가는 것도 참 힘들 텐데 그 이상을 떠나서 저 완벽하심을 어떻게 우리가 이 땅에서 살면서 할 수 있는가 하는 그런 큰 과제가 우리에게 놓여 있습니다. 그렇다고 오늘 말씀 들어보니까 오른뺨 치면 왼뺨을 돌려대는 것 이것만 가지고도 해결이 안 된다면서요. 우리는 그것만 봐도 참 대단하다고 생각했는데 그것도 역시 또 문자지에 들어가는 거니까 그것도 해결이 안 되는 거고 어렵습니다. 옛날에 우리 선배들 삶을 보면은 참 그런 면에서 참 아이러니가 드러나는데 오세종과 이현필이 그 거지들한테 옷을 벗어주고 돌아왔어요. 그래서 얼마나 그 동네에 거지들이 예수님의 사랑을 받고 하는지 모릅니다. 그냥 겉옷을 벗어줬으니까. 겉옷을 달라고 속옷까지 벗어주니까 알몸으로 돌아오기가 일쑤겠죠. 그러면서 그분의 참 저 사람은 참 특이하게 예수님을 따라가는 사람이다라고 사람들이 인정을 하기 시작했고 제자들이 모였습니다. 그런데 그 사람의 아내는 어떻게 느꼈을까요? 그 사람들의 부인과 그와 같이 사는 자녀들은 그 아버지를 보고 뭐라고 생각했을까요? 아버지가 와서 돈을 벌어오는 편은 기껏 입는 옷도 벗어주고 그리고 또 아이들은 또 용돈 아껴가지고 아빠 옷을 일단 사줘야 될 거 아니에요. 사주면 또 나가기만 하면 옷을 보죠. 아버지 제발 집에 계세요. 거지들 옆에 같이 좀 마세요. 하지 않겠어요? 옆에 가서 자기는 하나님의 음성을 들어서 그 말씀대로 하지만 그 자녀들은 아빠를 잘못 만나가지고 계속해서 궁핍한 삶을 살았고 심지어 오세종 부인은 남편을 버리고 도망가기까지 했습니다. 옛날에는 오세종이 참 훌륭한 분이고 이 여자는 그 뜻을 전혀 이해를 못했던 분이라고 생각했는데 지금 보니까 여자가 진짜 진작 일찍 돌아갈 만하다, 도망갈 거리만 하다 생각이 들지 않겠어요? 예수님께서는 이웃을 내 몸처럼 사랑하라. 심지어 원수까지 사랑할 정도로 사람들을 사랑하라고 하셨는데 오세종은 거지들을 사랑하느라고 자기 옆에 있는 아내와 아이들에게 상처를 줬다. 아내가 상처를 줘가지고 아내가 2번이나 그 집을 버리고 도망갈 정도가 됐다. 물론 3번째는 나중에 돌아왔어요. 돌아온 것만 가지고 참 오세종이 훌륭하고 이 아내도 나중에 회개하고 돌아왔구나 이렇게 볼 만한 상황은 아닌 것 같습니다. 바깥에 있는 많은 사람들에게 사랑을 표현하고 가장 가까이 있는 이웃인 가족에게 소홀한 것이 진정으로 예수님께서 말씀하신 사랑이었겠습니까? 주님께서 가르치신 그 이웃사랑, 하나님 사랑이 바로 그런 것이 이웃사랑이겠냐 이 말입니다. 여러분, 주님께서 말씀하신 것은 분명하지 않습니까? 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말씀입니다. 그저 바리새인들처럼 율법의 정한 대로만큼만 사랑하는 것이 아니라 주님의 완전하신 사랑처럼 우리도 사랑해야 된다. 그 예로서 옷도 벗어주고 또 뺨을 대더라도 원수를 그렇게 미워하지 말아주며 하라고 주님께서 예를 들어 설명하셨습니다. 그러면 우리는 어떻게 하면 이렇게 어마어마한 주님의 명령을 따라야 될까요? 바리새인보다 조금 나은 그 정도의 삶이 아니고 하나님의 완전하신 것처럼 완전하라는 이 말도 안 되는 이 목표를 우리가 어떻게 성취를 해야 됩니까?
천리길도 한 걸음이란 말, 태산이 높다하게 하늘 아래 메고 한 걸음 한 걸음 올라가면 태산도 갈 수 있다는 말을 생각하면서 위로를 얻고자 합니다. 비록 이 하나님 예수님께 주신 말씀은 참 이 성화의 목표는 대단하고 참 입을 딱 벌어지게 만들지만, 그렇다고 이것이 너무 높다고 해서 우리가 시작을 안 하면 안 되는 것이고, 이 말씀을 우리가 새겨 들으면서 우리 삶에서 경건하기를 노력하면서 추구해야 되겠죠. 온 세상의 많은 사람들을 우리가 사랑해야 되고 원수까지도 사랑해야 된다면 그것은 큰 목표이지만, 그 목표를 이루려면 오늘 작은 것부터 시작해야 되지 않겠습니까? 우리 작은 것이 바로 우리 가장 가까이 있는 이웃입니다. 내 아내와 남편부터, 내 자녀들부터 제대로 사랑을 해보면서, 거기서부터도 온갖 미움과 갈등이 있고 섭섭함이 있는데 그것부터 극복하고 사랑을 해주면서 우리 사랑이, 이 성화의 과정이 시작될 것입니다. 우리가 이 말씀 그대로 따라간다면 생판 모르는 남이 오리를 가져하면 신리를 가져야 된다고 생각하는데, 그러면 오늘 이 말씀 그대로 한번 우리 가까운 이웃에부터 먼저 시작을 해봅시다. 아내가 산책을 가자고 부탁하면 거절하지 말고 기꺼이 나가주자. 이건 참 자기 의지를 꺾고 귀찮음과 추위를 극복해야 되는 아주 큰 희생이라고 생각합니다. 그리고 어디 가서 생색을 낼 수도 없는 희생이고 드러나지 않는 것이지만 선행이지만, 그래도 가장 가까운 이웃인 아내가 부탁을 하니까 내가 주님의 마음을 품고 원수도 사랑하는 마음을 하는데 우리 아내의 청을 들어주자면서 나가주자. 오늘 결정하시기 바랍니다. 자매들은 남편이 왼쪽 다리를 주물러 달라고 하면 오른쪽 다리까지 주물러 주자. 거지에게 속옷까지 벗어주는 마음으로 딸에게 선물을 사주고, 우리 가까운 이웃에게 웃는 낯으로 인사를 하며 가까운 동료들의 어려운 짐을 져주고, 이렇게 해서 우리의 섬김의 범위를 하나씩 넓혀나가자. 주님이 우리의 연약함을 이미 다 알고 계세요. 우리는 가장 가까이 있는 사람도 사랑할 수 없는 사람이에요. 그럼에도 불구하고 이런 높은 목표를 주신 것은 우리가 나중에 천국에 가서 그렇게 살아야 될 것이고 여기서 연습을 해야 될 것이기 때문에 그렇습니다. 주님께서 갑자기 오늘 당장부터 너의 눈이 아리따운 여자를 향하여 돌아가면 안 된다라고 요구하시는 것이 아닙니다. 가장 가까이 있는 사람부터 사랑하고 섬기고 상처 주지 않고 감싸주는 법을, 나의 취향대로가 아니라 그 사람의 취향대로 섬겨주는 법을, 그 사람의 필요를 채워주는 것으로 먼저 시작을 하자라는 결심이 있어야 될 것입니다. 옛날에 어떤 친구들은 이 말씀을 가지고 참 고민을 많이 했는데, 그 중에 하나 아주 기억나는 그런 고민이 있었습니다. 뭐냐면은 어떻게 남자가 여자를 보고 눈이 그냥 안 돌아갈 수가 있느냐. 그것은 자연스러운 거다. 그래서 그분들이 고민하기를, 이렇게 지나가다가 예쁜 여자가 이렇게 딱 있을 때 눈이 한번 돌아가는 것은, 이것은 죄가 아니다. 이것은 죄가 아니다. 그런데 한 번 봤는데 또 가다가 다시 생각이 나서 진짜 아까 저 여자 예뻤네 하고 두 번째 쳐다보는 것부터는 음심을 푸는 거다 라고 이렇게 것이 아닐까 라고까지 했다는 말을 제가 전해 듣고서 아주 배꼽을 잡은 적이 있습니다. 오늘 여기 마태복음 5장 말씀 저랑 같이 공부하고 하나님 말씀 생각한 사람들은 이 말씀이 어디가 문제인지 아시겠죠. 주님께서는 이 말씀 한 번 보느냐 두 번 보느냐 거기에 지금 목적이 있는 것이 아니고, 주님께서 말씀하신 대로 하나님의 퍼펙트함, 완전함처럼 완전해라 하고 우리에게 명령하셨습니다. 그리고 오늘 우리에게는 바로 이 거대한 산을 올라가려는 주님의 선하신 목표가 주어졌습니다. 여러분, 이제 이 천리길을 한 걸음부터 시작하십시오. 그러면 언젠가는 우리가 주님의 기준에 합당한 그런 사람으로 어느 날 우리가 정상에 올라가서 하나님의 나라에 들어가는 그런 날이 이를 것입니다. 주님의 완전하신 것 같처럼 너희도 완전한 삶을 살도록 하시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 이 부족한 죄인에게
이 부족한 죄인을 무엇을 보시고 주님이 이렇게 커다란 목표를 주십니까? 저희는 제 한 목숨 간수하기 힘들고 주님의 은혜로 구원받은 것만으로도 감사하고 참 감격할 뿐인데, 주님께서는 저희가 무엇이 능력 있다고 보셔서 어떻게 하나님처럼 완전하라고 저에게 그런 명령을 주십니까? 감히 감당할 수가 없습니다. 바리새인의 율법을 따라도 할 수가 없고 주님께서 말씀하신 것을 그대로 따른다고 해도 저희가 그곳에는 갈 수가 없습니다. 그러나 주님, 우리 마음속 깊은 곳에 주님의 말씀을 따라가길 원하고 주님 닮아가려는 마음이 있는 것을 주님 아시지 않습니까? 어떻게 하면 저희가 이 세상에서, 죄에 빠진 이 세상에서 죄에 빠진 이 육신을 가지고 주님의 완전하심을 닮아가는 그리스도인이 될 수 있습니까? 부족하다 생각하기도 되고 불가능하다 생각하지만, 그래도 주님 말씀에 힘입어서 주님께서 우리에게 이 목표를 주셨다는 것은 그래도 언젠가는 이것이 이루어질 것이라는, 주님의 능력 가운데서 이루어질 것이라는 것을 저희가 감히 믿고 오늘도 주님의 완전하심에 도달하려고 노력을 해봅니다. 주님께 주시는 이웃, 가장 가까운 이웃부터, 저희가 한 걸음부터, 작은 것부터, 작은 사람부터 실천하길 원합니다. 힘주시고 분별력을 주시고 저희에게 저희 자신만이 아니라 옆에 있는 사람 생각할 수 있는 넓은 마음 주셔서 주님의 거룩하심을 닮아가는 이 여정을 시작할 수 있도록 도와주시옵소서. 멀리 있고 눈에 보이지 않는 추상적인 사람들 섬기느라고 가장 가까이 있고 주님께서 기대하시고 필요한 사람들 돌보지 못하는 어리석음을 범치 않게 도와주시고, 참 저희들이 작은 곳에서 맡겨주신 대로 주님께 주신 지혜대로 최선을 다하는 저희가 되게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로